Hello student, good afternoon. Yesterday we are studying discovery of electrons by J.J. Thomson model, also discovery of protons by Rutherford model, and also James Chadwick, scientist, will be discovered to the neutrons, and they will study properties of neutron. Then name of the subatomic particles, that's mean electron, proton and neutron will be electrons will be positive charge, protons will be available protons will be positive charge, electrons will be negative charge, and neutrons will be zero charge, that's mean neutral. Then today we are discussed to the new topic of atomic number, structure of atom, atomic number and atomic mass number. Then firstly we have studied atomic mass number. Atomic mass number म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. Atomic mass number is denoted by capital A. It is denoted by capital A या अक्षराने दर्शवला जातो atomic mass number. बरोबर? म्हणजे डेफिनेशन काय? The total numbers of protons, that means total numbers of protons will be denoted by Z. Total numbers of protons and total numbers of neutrons. Total numbers of protons and total numbers of neutrons, that is the numbers of protons and numbers of neutrons, that is the present in nucleus of an atom. So it is called as atomic mass number. Atomic mass number म्हणजे काय? Atomic mass number म्हणजे काय? The total numbers of protons and total numbers of neutron will be present in nucleus of an atom. Nucleus कुठे असते? At the center of the atom. आपण मगाशी बघितलं मागच्या याच्या टॉपिक मध्ये nucleus कुठे असतं? At the center of the atom. So this is called as atomic mass number, and atomic mass number is denoted by A. A is equal to Z plus N. बरोबर? N means numbers of neutron, Z means numbers of protons. Then next second will be atomic number. Atomic number म्हणजे काय? Atomic number, the numbers of protons, it is denoted by Z. The numbers of protons will be present in nucleus of an atom is called as atomic number. atomic number म्हणजे काय? त्याची डेफिनेशन काय सांगते? The numbers of protons will be present in nucleus of an atom. It is called as atomic number, and sorry, atomic number is denoted by Z. Okay. Then next will be nucleides. Nucleides mean क्या? The atoms or nucleus. The atoms or nucleus having unique composition as specified by this structure. That's mean nucleide काय असतं? हा X आहे. आपण असं गृहीत धरू X आहे. बरोबर? X च्या डोक्यावरती, त्या डोक्यावरती काय बेसला त्या डोक्यावरती काय A means त्या ठिकाणी काय असतो? मास नंबर असतात. बरोबर? आणि त्याच्या बेसला जो असतो तो काय असतो? Z म्हणजेच काय? ॲटॉमिक नंबर असतो. बरोबर? आता हे एक्झाम्पल झालं. आता याचं एक्झाम्पल घेतलं आपण कार्बन हा काय? कार्बनचं काय? या ठिकाणी कार्बनचा या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर काय? 12 will be denoted by A. हा ॲटॉमिक मास नंबर, that's in number of protons and numbers of neutrons will be present of the carbon is a 12. This is the atomic mass number. आणि या कार्बनच्या बेसला जो आहे त्या ठिकाणी काय असतो? ॲटॉमिक नंबर असतो. ॲटॉमिक नंबर will be denoted by Z. Atomic number will be capital Z, denoted by these are the numbers of protons. These are the numbers of protons. So मग आता या ठिकाणी हा जो कार्बन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतोय त्या कार्बन मध्ये या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलं आपण या कार्बनचं. या कार्बन मध्ये 12 जे आहे 12 काय आहे? ॲटॉमिक मास नंबर, आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे? 6. मग आता या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन किती आहे? 6. आणि त्या ठिकाणी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जर 6 असतील, इलेक्ट्रॉन सुद्धा किती असतील? 6. मग आता न्यूट्रॉन्स, आता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काढायचे असतील तर त्या ठिकाणी न्यूट्रॉन्स म्हणजे काय? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द ॲटॉम इज इक्वल टू N इज इक्वल टू A मायनस Z. आता या ठिकाणी आपण बघितलं A इज इक्वल टू Z प्लस N. मग आता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काढायचे असतील तर हा Z कुठे जाईल? या साईडला जाईल, म्हणून A मायनस Z इज इक्वल टू N. दिस इज द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन. N इज इक्वल टू A मायनस Z. मग N किती या ठिकाणी न्यूट्रॉन्स आपल्याला विचारलेले आहे. बरोबर? A मीन्स काय? A means mass number. This is the 12. Minus Z means numbers of protons. Number of proton किती? 6. But 12 minus 6 is equal to numbers of neutron किती आले? 6. Am I right? मग आपल्याला जर या ठिकाणी विचारला क्वेश्चन, what is the understand by the following term, that's mean atomic number, atomic mass number and nucleides. तर या सुरुवातीला काय सांगणार? मास नंबर मध्ये these are the definition. याची काय सांगणार? atomic mass number total numbers of protons. Total numbers of protons and total numbers of neutrons will be present in
present in nucleus of an atom is called as atomic mass number. Atomic mass number is denoted by a capital A. Therefore, Z is the numbers of protons and N is the numbers of neutrons will be present inside the nucleus of an atom. Second, atomic number. Atomic number will be denoted by Z. याची definition काय सांगता येईल? The numbers of protons. The numbers of protons will be present in an nucleus of an atom is called as atomic number. आणि हे काय न्यूक्लियाइड्स. न्यूक्लियाइड्स मध्ये याच्या डोक्यावरती जो आहे काय असतो मास नंबर असतो म्हणजेच काय ए असतो कॅपिटल ए आणि याच्या पायापाशी म्हणजे बेसला काय असतो झेड हा काय असतो ॲटॉमिक नंबर. मग त्याचा एक्झाम्पल कार्बनचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 12 याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 6 अच्छा प्रोटॉन्स किती आहे 6 न्यूट्रॉन्स आपण आत्ताच बघितले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी n इज इक्वल टू a मायनस z दिस इज द 6 अँड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स किती या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स किती मग इलेक्ट्रॉन्स याचे किती आहे 6 बरोबर. मग हे झालं स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. देन नेक्स्ट टॉपिक इज आयसोटोप्स अँड आयसोबार्स. आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक जो बघायचा आहे या ठिकाणी आयसोटोप्स अँड आयसोबार्स. आता आयसोटोप्स म्हणजे काय आणि आयसोबार्स म्हणजे काय आपण ते बघणार आहोत. त्या ठिकाणी विल बी स्टडी याच्या ठिकाणी क्वेश्चन जर तुम्हाला विचारला गेला तर व्हॉट आर द आयसोटोप्स अँड आयसोबार्स गिव्ह अन एक्झाम्पल अशा पद्धतीने एक्झामला क्वेश्चन येतो. तर आपण सुरुवातीला बघणार आहोत आयसोटोप्स. आयसोटोप्स म्हणजे काय? आयसोटोपची डेफिनेशन काय? ॲटम विथ सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट्स मीन सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स. असे ॲटम मध्ये ज्या ठिकाणी सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स असतील सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स. डिफरंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन म्हणजे सारखे प्रोटॉन्स असतील प्रोटॉन सारखे असतील इलेक्ट्रॉन सुद्धा कसे असतील सारखे असतील परंतु न्यूट्रॉन्स कसे असतील डिफरंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो इट इज कॉल्ड एज आयसोटोप्स. मग आता आपल्याला आयसोटोपची डेफिनेशन जर विचारली तर काय सांगणार या ठिकाणी दी ॲटॉमिक स्पेसिस ऑफ एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर but different mass number. Same atomic number but different mass number, it is called as isotopes. Isotopes definition काय सांगता येईल? These are the same atomic number, the atoms of the atomic species of the किंवा elements of the same atomic number but different mass number, so it is called as isotopes. बरोबर. मग या ठिकाणी isotopes मध्ये सेम ॲटॉमिक नंबर. आता आपण मगाशी बघितलं हा क्लोरीन आहे बरोबर. या ठिकाणी क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर काय? क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर काय 35 आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर काय 17 आहे बरोबर. मग आता या ठिकाणी आयसोटोप्स क्लोरीनची किती आहे 2. हा दुसरा आहे की क्लोरीनचा आयसोटोप बरोबर. या ठिकाणी मी क्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर काय 37 या ठिकाणी काय 35 परंतु बेसला जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो काय 17 क्लोरीनचा. या दोघांचा काय सेम आहे म्हणजेच काय सेम ॲटॉमिक नंबर. या ठिकाणी सेम ॲटॉमिक नंबर किती आहे 17 याचा 17 या क्लोरीनचा सुद्धा काय 17 आयसोटोप्स ऑफ क्लोरीन बट डिफरंट मास नंबर. त्यांचा मास नंबर काय डिफरंट आहे. या ठिकाणी क्लोरीनचा 35 आहे 35 तर या ठिकाणी क्लोरीनचा काय 37 बरोबर. मग या ठिकाणी आपण डेफिनेशन मध्ये काय म्हणू सेम ॲटॉमिक नंबर have the different mass number, so this is called as isotopes. म्हणजेच काय atom of same numbers of protons also same numbers of electron and the different number of neutrons, it is called as isotopes. आता different numbers of electron आपण different numbers of protons या ठिकाणी same numbers of proton but different numbers of neutrons, so it is called as isotopes बरोबर. मग आता आयसोटोपचं जे आपण बघितलं आयसोटोपच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पण आहे. मग आता आयसोटोपची पहिली कॅरेक्टरिस्टिक काय सांगतील दी ॲटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. These are the atoms of the same element, it is called as isotope. Then these atoms of the same atomic number. Characteristic मध्ये पहिलं काय सांगतील पहिली कॅरेक्टरिस्टिक काय सांगतील आपल्याला these are the atoms of same element. याच्यामध्ये एलिमेंट्स कसे असतात सेम असतात. आता हा क्लोरीन असतं हा क्लोरीन आहे तर हा सुद्धा काय आयसोटोप्स मध्ये क्लोरीनच आहे सेम एलिमेंट बरोबर. these are the they have the same atomic number. या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर काय असतो सारखा असतो. आता ॲटॉमिक नंबर काय या ठिकाणी 17 बरोबर ॲटॉमिक नंबर काय 17 या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर काय सेम आहे 17. देन सेकंड विल बी डिफरंट मास नंबर. आयसोटोप्स मध्ये काय असतो मास नंबर काय असतो वेगवेगळा असतो डिफरंट असतो 35 इथे काय 37. they have the same numbers of electron, they have the same numbers of proton but different numbers of the neutrons, therefore different of the mass numbers बरोबर. या ठिकाणी different numbers of the neutrons. they occupy the same position
दे ऑक्युपाय द सेम पोझिशन इन द पिरियड टेबल. त्यांची आयसोटोपची पोझिशन पिरियड टेबल कशी असते, पिरियड टेबल वरती कशी असते, सेम असते, सारखी असते त्यांची पोझिशन. बट these are the similar physical and chemical property also. आणि आयसोटोपच्या प्रॉपर्टी फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक आणि रासायनिक बदल त्यांचे कसं असं सारखे असतात, म्हणजे सिमिलर फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एज आयसोटोप्स. मग आता आपल्या आयसोटोपची जर डेफिनेशन विचारली सुरुवातीला, तर या ठिकाणी काय सांगणार, द atomic species of the element having same atomic number but different mass number, it is called as isotopes. Isotopes आणि याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जर विचारले आपल्याला या ठिकाणी, atoms with the same numbers of electron, also same numbers of proton but different numbers of neutron, it is called as isotope. Isotopes have atoms of same element. atoms of सेम ॲटम कसे असतात आयसोटोप मध्ये सारखे असते. इथे क्लोरीन आहे, तर या ठिकाणी काय क्लोरीन आहे, म्हणजे सेम एलिमेंट आहे दोघं, बरोबर. या ठिकाणी अजून कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय सांगता येईल, दीज आर दी सेम ॲटॉमिक नंबर ऑल्सो डिफरंट मास नंबर. त्यांचा सेम ॲटॉमिक नंबर आहे, परंतु मास नंबर काय या ठिकाणी डिफरंट आहे. Then these are the similar physical and chemical property. Isotopes have similar physical and chemical property. आणि अजून पुढे काय सांगतात आपल्याला, they have the same position in the periodic table. त्यांची periodic table वरती पोझिशन कशी आहे, सारखी आहे. मग या ठिकाणी त्याचा एक्झाम्पल आपल्याला क्लोरीनचं देता येईल, आयसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हे एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल. समजलं. देन नेक्स्ट टॉपिक, these are the isotopes of carbon. आता isotopes of carbon चे 3 प्रकार आहेत. आपल्याला माहिती आहे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बरोबर. मग आता कार्बन 12 मध्ये 6 प्रोटॉन्स आहे, 6 न्यूट्रॉन्स आहे. या ठिकाणी कार्बन 13 मध्ये 6 प्रोटॉन्स आहे, न्यूट्रॉन्स किती आहे, 7 आहे. आता या ठिकाणी बघा कार्बन 12 चं पहिलं एक्झाम्पल बघू आपण. याच्यामध्ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, म्हणजे न्यूक्लिअर नंबर किती आला माझा 12, बरोबर. कार्बनचा ॲटॉमिक मास नंबर काय आला, ॲटॉमिक मास नंबर काय आला 12, आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर काय आला 6, बरोबर. मग या ठिकाणी कार्बन 12 जो आहे तो काय स्टेबल आहे. हा काय असतो, त्याची स्टेबिलिटी कशी असते, स्टेबल असते. आणि या ठिकाणी अबंडन्स म्हणजे काय, त्याची विपुलता, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो अबंडन्सला, विपुलता त्याची काय नाही, अबंडन्स काय त्याचं 98.9% आहे त्याचे अबंडन्स, बरोबर. सेकंड एक्झाम्पल, सेकंड कार्बन आयसोटोप्स कार्बन 13. कार्बन 13 चा या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर आपल्याला दिला, ॲटॉमिक मास नंबर किती आहे 13, ॲटॉमिक मास नंबर किती 13. मग त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती या ठिकाणी 6 प्रोटॉन, दॅट्स मीन 6 इलेक्ट्रॉन, आणि त्याचे न्यूट्रॉन्स किती आहे 7, म्हणजे 13 - 6 टू गिव्स टू द 7. न्यूक्लिअर नंबर किती आला मग 6 + 7 इज इक्वल टू 13. दीज आर द आयसोटोप्स ऑफ कार्बन 13. दीज आर द स्टेबिलिटी स्टेबल, अबंडन्स 1.1%. दीज आर द कार्बन 13. Next example, carbon 14. Carbon 14. These are the atomic mass number is the carbon isotopes will be 14, and atomic number किती त्याचा मग 6. That's mean number of protons किती आहे 6, numbers of electron किती आहे 6, and the neutrons will be, neutrons म्हणजे काय n is equal to a - z. मग या ठिकाणी 14 मधून 6 गेले किती उरले 8, बरोबर. मग न्यूट्रॉन्स किती उरले 8. न्यूक्लिअर नंबर विल बी 6 + 8, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू z. दॅट्स मीन कार्बनचा ॲटॉमिक मास नंबर किती आला मग 14. याची स्टेबिलिटी कशी आहे, रेडिओ आहे, आणि हा किती आहे या ठिकाणी 0.017%. मग हे झालं आयसोटोपचे 3 एक्झाम्पल, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. दीज आर द ॲटॉमिक मास नंबर 12, ॲटॉमिक मास नंबर 13, ॲटॉमिक मास नंबर 14, प्रोटॉन 6, दॅट्स मीन इलेक्ट्रॉन 6 protons, that means 6 electrons, 6 protons will be 6 electrons, number of neutrons 6, number of neutrons 7, and neutrons will be 8. These are the isotopes of carbon. Then next topic is the isobars. आयसोबार्स म्हणजे काय आपण ते बघणार आहोत. आयसोबार्स मध्ये या ठिकाणी आयसोबारची पहिल्यांदा डेफिनेशन तुम्हाला काय सांगता येईल या ठिकाणी, the atoms of different element, the atoms of different element या ठिकाणी कार्बन, या ठिकाणी काय नायट्रोजन. आपण आयसोटोप्स मध्ये बघितलं, आयसोटोप्स मध्ये काय होते सेम एलिमेंट्स होते, कार्बन होता, कार्बनचा एक आयसोटोप्स होता, दुसरा आयसोटोप. परंतु आयसोबार जे आहे, आयसोबार्स मध्ये काय डिफरंट एलिमेंट असतात, म्हणजे एक कार्बन आहे, दुसरा काय नायट्रोजन आहे, बरोबर. इथपर्यंत समजलं. विच हॅव द सेम मास नंबर, विच हॅव द सेम मास नंबर. आता या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी कार्बन आणि नायट्रोजन डिफरंट एलिमेंट आहेत, या ठिकाणी विच हॅव द सेम मास नंबर. आता यांचा मास नंबर कसा आहे या ठिकाणी सेम आहे, या ठिकाणी 14 आहे, याच्या ठिकाणी सुद्धा 14. परंतु आपण आयसोटोप्स मध्ये बघितलं त्याचा मास नंबर काय होता डिफरंट होता, परंतु आयसोबार्स मध्ये काय आहे ॲटॉमिक मास नंबर काय सेम, याचा 14 आहे, याचा सुद्धा काय 14 आहे, बट डिफरंट ॲटॉमिक नंबर.
पण या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर काय आहे, डिफरंट आहे. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 6, नायट्रोजनचा आहे 7. पण आयसोटोप्स मध्ये जेव्हा बघितलं आपण त्या ठिकाणी आयसोटोप्स मध्ये त्या ठिकाणी या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर कसा होता, त्यांचा सेम होता, परंतु आयसोबार्स मध्ये ॲटॉमिक नंबर काय डिफरंट. So it is called as isobars. Isobars म्हणजे काय, the atoms of different element, the atoms of different element having same atomic number but different same या ठिकाणी काय म्हणतील आपल्याला, same atomic number but different mass number. It is called as same mass number but different atomic number. It is called as isobars. Isobars म्हणजे काय, they have the atom of different element having same atomic mass number 14 but different atomic number 6 and 7. This is called as isobars. बरोबर, ही झाली आयसोबारची डेफिनेशन. आता आपल्याला आयसोबार्स मध्ये त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितलं, दी ॲटम हॅव दी डिफरंट एलिमेंट. दी ॲटम्स हॅव दी डिफरंट एलिमेंट. आयसोबार मध्ये काय सांगतील, आयसोबार्स मध्ये ॲटम हॅव डिफरंट एलिमेंट. या ठिकाणी एलिमेंट्स कसे डिफरंट आहेत. बरोबर, त्याऐवजी सेम मास नंबर. या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर कसा आहे, सेम आहे 14 बट डिफरंट ॲटॉमिक नंबर 6 आणि 7 काय डिफरंट आहे. म्हणून काय म्हणता येईल आपल्याला या ठिकाणी, डिफरंट ॲटॉमिक नंबर बट सेम ॲटॉमिक मास. सो दिस इज कॉल्ड एज आयसोबार. ऑल्सो कॅरेक्टरिस्टिक मग सांगता येईल, दे हॅव दी डिफरंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता बघा या ठिकाणी प्रोटॉन, डिफरंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स. या ठिकाणी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स काय असतात, डिफरंट असतात. या ठिकाणी काय सांगतात आपल्याला, डिफरंट ॲटॉमिक नंबर, देअरफॉर डिफरंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. देन या ठिकाणी अजून पुन्हा काय सांगता येईल कॅरेक्टर, डिफरंट फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. त्यांची प्रॉपर्टीज सुद्धा डिफरंट आहे प्रत्येकाच्या. कार्बनची वेगळी प्रॉपर्टी येईल, ॲब्सोल्युटली. नायट्रोजनची काय असेल, वेगळी असेल, सेम आहे त्या ठिकाणी. त्यानंतर डिफरंट पोझिशन इन द पिरियड टेबल. यांची पिरियड टेबलवरती पोझिशन कशी डिफरंट. कार्बनचं या रेंज, कार्बनचं ते पिरियड टेबलमध्ये स्थान वेगळं असेल, तर नायट्रोजनचं सुद्धा स्थान कुठे असेल, डिफरंट असेल, वेगळं असेल. बरोबर. मग आता या ठिकाणी आपण काय बघितलं, आयसोबार्स बघितला. बरोबर, आपण आयसोबारची सुरुवातीला आपण आयसोबारची डेफिनेशन सुद्धा बघितली. आयसोबारच्या डेफिनेशन मध्ये काय बघितलं, द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट, the atoms of different element which have the same mass number but different atomic number. So this is called as isobars. Isobars म्हणजे काय, will be different element having same atomic mass number but different atomic number. It is called as isobars. Then characteristic मध्ये काय सांगते, the atoms of different element will be present. Then are the same mass number, same atomic mass number but different atomic number 6 and 7. So this is called as isobars also. They have the different numbers of neutron, different numbers of protons and different numbers of neutron, proton, electron will be present. They have the different position in the periodic table. कार्बनची वेगळी पोझिशन आहे, नायट्रोजनची वेगळी आहे. दे हॅव द डिफरंट पोझिशन ऑफ इन द पिरियड टेबल. ऑल्सो दे हॅव दी different physical and chemical properties. हे have the different physical and chemical properties. मग आता आपण नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन काढायचे असेल, तर नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कसे डिफरंट आहे, आपण कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये बघितलं. मग आता नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a मायनस झेड. ए किती याचा 14 आणि या ठिकाणी झेड काय आहे, या ठिकाणी 6. बरोबर, मास नंबर किती आहे 14 आणि नंबर ऑफ ॲटॉमिक नंबर किती आहे 6. 14 मायनस 6 किती आले 8. बरोबर, हे कोणाचे आले, कार्बनचे. बरोबर. मग आता नायट्रोजनचे काढायचे म्हटले तर नायट्रोजन सुद्धा त्याच 14, त्याचं काय ॲटॉमिक मास नंबर, ॲटॉमिक नंबर काय 7. 14 मायनस 7 इज इक्वल टू 7. म्हणजे याचा न्यूट्रॉन, याचा नायट्रोजनचे न्यूट्रॉन्स किती आले 7 आणि कार्बनचे न्यूट्रॉन्स किती आले 8. मग आपण ज्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये बघितलं, दे हॅव द डिफरंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स also present and different numbers of neutrons will be also present in the आयसोबार्स. आता या ठिकाणी आपण आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स बघितले. आता या आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स मध्ये आपल्याला याचा डिफरन्स बघायचा आहे. आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स मध्ये डिफरन्स बघायचा आहे. काय होतं, जवळपास आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स विद्यार्थ्यांना सेम वाटतात, पण सेम नाही आहेत. आपण आता मगाशीच बघितलं, आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स मध्ये नॉर्मल मायनर फरक आहे. तो जो फरक आहे तो आपण डिफरन्स आता व्यवस्थित बघू. या ठिकाणी व्हॉट इज द, आता तुम्हाला क्वेश्चन जर विचारला गेला डिफरन्शिएट बिटवीन आयसोटोप्स अँड आयसोबार्स, असा जर क्वेश्चन विचारला तुम्हाला तो परीक्षेत लिहिता आला पाहिजे. बरोबर. मग आता आपण समोर बघू आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स म्हणजे काय. आता बघा, आयसोटोप्स आणि आयसोबारचा डिफरन्स. आयसोटोप्स आर दी सेम ॲटम ऑफ सेम एलिमेंट.
बरोबर. आयसोटोप्स आर दी डिफरंट एलिमेंट. आयसोटोप्स मध्ये एलिमेंट्स कसे होते, सेम होते. म्हणजे आपण बघितलं कार्बन 12 13 14 त्याचं एक्झाम्पल हे बघा, या ठिकाणी कार्बन 12 14 13 कार्बन सेम एलिमेंट्स होते, परंतु या ठिकाणी आयसोबार्स मध्ये काय होते, डिफरंट एलिमेंट होते. डिफरंट एलिमेंट होते या ठिकाणी. म्हणजे आता बघा या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल मध्ये बघू, आयसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट. इथे सुद्धा क्लोरीन आहे, इथे सुद्धा क्लोरीनचा आयसोटोप्स आहे. म्हणजेच काय, सेम एलिमेंट. बट दीज आर दी अदर साइड आयसोबार्स मध्ये काय, डिफरंट एलिमेंट. डिफरंट इथे काय ऑर्गॉन दिसते तुम्हाला या ठिकाणी, ऑर्गॉन आहे आणि या ठिकाणी पोटॅशियम आहे, विल बी डिफरंट एलिमेंट. बरोबर. त्यानंतर सेकंड स्टेप, सेकंड आयसोटोप्स हॅव सेम ॲटॉमिक नंबर. आयसोटोप्स हॅव सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट मास नंबर. आता बघा आयसोटोप्स हॅव सेम ॲटॉमिक नंबर, सेम ॲटॉमिक नंबर 17 आहे, याचा सुद्धा काय 17 आहे, पण मास नंबर कसा आहे, डिफरंट 35 37 35 37. these are the different mass number. but isobars मध्ये have different atomic number. आता या ठिकाणी atomic number काय 18 आहे ऑर्गॉनचं, याचा किती आहे 19. इकडे सेम होते, इकडे काय आहे डिफरंट ॲटॉमिक मास, डिफरंट ॲटॉमिक नंबर, बट मास नंबर विल बी सेम 14. इकडे सुद्धा 14, परंतु इकडे मास नंबर काय होते डिफरंट 35 आणि 37. लक्षात आलं. आयसोटोप्स मध्ये सेम ॲटॉमिक नंबर असतात, परंतु मास नंबर डिफरंट असतात, आणि आयसोबार्स मध्ये डिफरंट ॲटॉमिक नंबर असतात बट सेम मास नंबर. त्यानंतर तिसरा पॉईंट काय सांगते, दे हॅव दी सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन कसे असतात, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथे 17 आहे, तिथे सुद्धा 17 आहे, दीज आर द सेम. परंतु आपण आत्ताच बघितलं आयसोबार्स मध्ये दे हॅव दी डिफरंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्झाम्पल मध्ये या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन वेगळे, या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन वेगळे. बरोबर. म्हणजेच काय इथे 18 आहे, तिथे 19. नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दे हॅव दी सेम. चौथा पॉईंट काय सांगते, दे हॅव दी सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बट डिफरंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दे हॅव दी सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बट डिफरंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन. आणि ऑल्सो दे हॅव द डिफरंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन. या ठिकाणी प्रोटॉन्स सारखे असतात, परंतु न्यूट्रॉन्स काय असतात, वेगळे असतात. परंतु या ठिकाणी आयसोबार्स मध्ये डिफरंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स असतातच, पण न्यूट्रॉन सुद्धा कसे असतात, डिफरंट असतात. आपण मगाशीच एक्झाम्पल मध्ये ते बघितलं. दे हॅव दी सेम केमिकल प्रॉपर्टी. यांच्या प्रॉपर्टी सेम असतात. क्लोरीनचे आयसोटोप जरी वेगवेगळे असले, त्यांच्या प्रॉपर्टी कशा असतील, सेम असतील. परंतु आयसोबार्स मध्ये दे हॅव दी डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टी. बरोबर आहे, ऑर्गॉन वेगळा एलिमेंट्स आहे, पोटॅशियम वेगळा एलिमेंट्स आहे, दोघांच्या प्रॉपर्टी कशा असतील, डिफरंट असतील. या ठिकाणी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, क्वेश्चन विचारला 2 मार्काला, व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन आयसोटोप्स अँड आयसोबार, किंवा एक्सप्लेन करायला सांगितलं, तर या ठिकाणी काय सांगणार, आयसोटोप्स आर दिस ॲटम ऑफ द सेम एलिमेंट, आयसोटोप्स आर द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट. Then isotopes have same atomic number, isotopes have different mass number, but isotopes have different mass number, isotopes have same mass number. They have the same numbers of electron, they have the different numbers of neutron. बरोबर. They have the same numbers of protons, they have the different numbers of protons. बरोबर. They have the same chemical properties, they have the different chemical properties. एक्झाम्पल आपल्याला क्लोरीनचं देता येईल. क्लोरीनचे 2 आयसोटोप्स, atomic mass number 35, atomic mass number 37, but atomic number will be 17. 70 are the same. या ठिकाणी different elements, also atomic mass number is same 14, ऑर्गॉनचा 14, पोटॅशियमचा सुद्धा 14, परंतु atomic number काय आहे, या ठिकाणी सुद्धा 18, याचा काय आहे 19. बरोबर. या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर सेम आहे, परंतु याचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे, डिफरंट आहे. बरोबर. देन नेक्स्ट टॉपिक इज देअरफॉर आयसोटोन्स. आता आयसोटोन्स म्हणजे काय आपण ते बघणार आहोत. आयसोटोन्स म्हणजे काय, डेफिनेशन काय, द ॲटम ऑफ डिफरंट एलिमेंट, द ॲटम विच कम फ्रॉम डिफरंट एलिमेंट, द ॲटम ऑफ डिफरंट एलिमेंट हॅव्हिंग सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज आयसोटोन्स. आयसोबार बघितला, आयसोटोप्स बघितला. आता तिसरा पॉइंट जो आहे तो आयसोटोन्स. आयसोटोन्स म्हणजे काय, द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट, फॉस्फरस, सल्फर डिफरंट एलिमेंट, कॅल्शियम, पोटॅशियम डिफरंट एलिमेंट. बरोबर. ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन. या ठिकाणी न्यूट्रॉन्स कसे असतील, सारखे असतील. ज्या ठिकाणी वेगवेगळे एलिमेंट्स असतील, परंतु त्यांचे न्यूट्रॉन कसे असतील, सारखे असतील, त्याला काय म्हणतो आपण, आयसोटोन्स असं म्हणतो. आयसोटोन म्हणजे काय, डेफिनेशन जर विचारली, द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट, डेफिनेशन जर विचारली, द ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट हॅव्हिंग सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन किंवा सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेझेंट इन द न्यूक्लियाय.
present in the nuclei is called as isotones. Isotones मध्ये एक्झाम्पल फॉस्फरस, सल्फर. फॉस्फरसचा तुम्हाला या ठिकाणी बघा, आता न्यूट्रॉन्स काढायचे असतील तर n इज इक्वल टू a मायनस झेड, n इज इक्वल टू a मायनस झेड. मग आता या ठिकाणी किती आले? 16 आले न्यूट्रॉन्स. कसे 16 आले? या ठिकाणी फॉस्फरसचा 31 मायनस 15, 31 मायनस 15 फॉस्फरसचा किती आला? या ठिकाणी 16, बरोबर न्यूट्रॉन. त्याच पद्धतीने सल्फरचा 32 मायनस 16 किती आले? 16. म्हणजे या ठिकाणी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कसे सारखे, कोणाचे? फॉस्फरस आणि सल्फरचे. नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम. सो दीज आर दी डिफरंट एलिमेंट, पण एलिमेंट कसे आहे? डिफरंट आहे. फॉस्फरस आहे, हा सल्फर आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज आयसोटोन्स. आयसोटोन्स म्हणजे काय? या ठिकाणी लक्षात आलं तुमचं सगळ्यांचं. आयसोटोन्स म्हणजे the atoms will be which come from the atoms of different element having same numbers of neutron present in the nuclei of an atom. It is called as isotone. This is called as isotone. आयसोटोनचं विचारलं त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याची डेफिनेशन लिहिता आली पाहिजे, त्याचे एक्झाम्पल पाहिजे, बरोबर. देन नेक्स्ट टॉपिक आपण जो मगाशी बघितला, रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. रुदरफोर्ड सायंटिस्ट जे होते, आपण रुदरफोर्ड सायंटिस्ट त्यांनी जो शोध लावला त्या ठिकाणी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्सचा शोध लावला होता. आपण मगाच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. त्या ठिकाणी रुदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन, जिचा आधी पॉझिटिव्ह चार्ज, प्रोटॉन्स वरती कोणता चार्ज होता? पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि इलेक्ट्रॉन्स वरती कोणता चार्ज होता? निगेटिव्ह चार्ज. आणि न्यूट्रॉन्स वरती कोणता चार्ज होता? झिरो चार्ज, दॅट्स मीन न्यूट्रॉन, बरोबर. मग या ठिकाणी जो आपण बघणार आहोत ते मागच्या रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स काय होते. आता रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल त्या ठिकाणी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला गेला तर व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. 3 मार्काला क्वेश्चन विचारला जातो याच्यावरती. रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स कोणते होते. मग आपण या ठिकाणी बघितलं होतं रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये या ठिकाणी सेंटरला काय असतं? या ठिकाणी सेंटरला काय असतं? न्यूक्लियस असतं, राईट. या न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन्स असतात, न्यूट्रॉन्स असतात. परंतु इलेक्ट्रॉन जे असते, इलेक्ट्रॉन काय असतं? इलेक्ट्रॉन या सर्क्युलर मोशन मध्ये असतात, बरोबर. या सर्क्युलर मोशन मध्ये काय असतं? रिव्हॉल्विंग करत असतात. ते आपल्याला काय सांगतात? अकॉर्डिंग टू द थिअरी ऑफ द रुदरफोर्ड, रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस ऑफ एनर्जी. आता हे जे इलेक्ट्रॉन असतात या ठिकाणी रिव्हॉल्विंग करत असतात या ऑर्बिट्स मध्ये, या सर्क्युलर पाथ मध्ये. या ठिकाणी काय करत असतात? हे जे इलेक्ट्रॉन असतात, इलेक्ट्रॉन काय करतात? रिव्हॉल्विंग करत असतात. म्हणजे एका ठिकाणी थांबत नाही, त्यांची पोझिशन काय असते? नेहमी बदलत असते. आणि ती पोझिशन बदलत असल्यामुळे, त्यांचे रिव्हॉल्विंग करत असल्यामुळे या ठिकाणी त्यांची एनर्जी काय होते? लॉस होते. त्यांनी असं सांगितलं ड्रॉबॅक्स मध्ये, असं लक्षात आलं की रुदरफोर्डने जे सांगितलं त्याच्यामध्ये की इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिव्हॉल्विंग अराउंड द सर्क्युलर पाथ इन स्टेशनरी ऑर्बिट. सो दीज आर द एनर्जी विल बी लॉस. त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय होते? लॉस होते. देन सेकंड, यांची एनर्जी लॉस झाली ते काय होतात? अनस्टेबल होतात. ते काय होतात? अनस्टेबल होतात. म्हणजेच काय? ॲटम सुद्धा काय होतो? अनस्टेबल होतो. देन सेकंड काय सांगतील? दी ऑर्बिट मोशन when will be changing in the direction, velocity of electron will be changing in the direction. त्यांचे डायरेक्शन काय होत असते? नेहमी चेंज होत राहते. जर ते रिव्हॉल्विंग करतील तर त्यांचे डायरेक्शन काय होईल? ते चेंज होत राहील. त्यानंतर थर्ड आपल्याला काय सांगते ड्रॉबॅक्स? therefore orbital motion of an electron does not explain the change in the energy. त्यांनी एनर्जी चेंज होत असते हे या ठिकाणी काय रुदरफोर्डने एक्सप्लेन केलेलं होतं की ज्यावेळेस ऑर्बिटल मोशन मध्ये इलेक्ट्रॉन असतील विल बी डज नॉट एक्सप्लेन द चेंज इन. त्यांनी एक्सप्लेन एनर्जी नेहमी लॉस होते, एनर्जी चेंजिंग होते हे त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं नव्हतं. त्यानंतर रुदरफोर्ड सायंटिस्ट ऑल्सो गिव्स टू द डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन असतील? या ठिकाणी या सर्क्युलर राऊंड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? या सर्क्युलर राऊंड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? या सर्क्युलर राऊंड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? हे त्यांनी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डज नॉट एक्सप्लेन. या ठिकाणी रुदरफोर्ड मॉडेल सायंटिस्ट होते त्यांनी हे सुद्धा एक्सप्लेन केलेलं नव्हतं. त्यानंतर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंटची पोझिशन कुठे असेल? या ठिकाणी असेल का या ठिकाणी असेल? अरेंजमेंट सुद्धा त्यांनी रुदरफोर्डने सांगितलेलं नव्हतं. त्यांनी अरेंजमेंट ऑफ डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन्स. मग आता या ठिकाणी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला गेला व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ द रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, असा जर क्वेश्चन विचारला तर या ठिकाणी लिहिताना पहिला ड्रॉबॅक्स काय लिहिणार? या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिव्हॉल्विंग इन द सर्क्युलर ऑर्बिटल और सर्क्युलर पाथ. in this will be revolving electron, therefore energy will be loss. The energy will be काय होते? ते इलेक्ट्रॉनची लॉस होते, बरोबर. सो these are the giving the unstable of the atom. त्याच्यामुळे ॲटम काय होतो? अनस्टेबल होतो.
बरोबर. त्यांनी जे सांगितलं रुदरफोर्डने, इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी काय असतात, फिरत असतात, परंतु ते फिरत असताना त्यांची एनर्जी काय होते, मात्र लॉस होते, त्यामुळे ॲटम काय होतं, अनस्टेबल होतं. त्यानंतर ज्यावेळेस सेकंड काय सांगता येईल या ठिकाणी, व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल मोशन. या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन फिरतात त्याचे डायरेक्शन कसं असतं, चेंजिंग होत राहतं, चेंज होत राहतं नेहमी, बरोबर. त्यानंतर थर्ड अजून काय सांगितलं होतं की रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल डज नॉट एक्सप्लेन द चेंज इन द एनर्जी. ज्यावेळेस हे फिरत असते या ठिकाणी यांची एनर्जी कशी होत असते, चेंज होत असते, हे त्यांनी सांगितलेलं नव्हतं. त्यानंतर अजून त्यांनी काय नाव सांगितलं होतं, डज नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडेल डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन कसं झालं, त्या ठिकाणी या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन्स होते, या ठिकाणी या सर्क्युलर पाथमध्ये किती इलेक्ट्रॉन होते प्रत्येक ऑर्बिटमध्ये, हे डिस्ट्रीब्युशन हे रुदरफोर्ड मॉडेलने त्यांनी केलेलं नव्हतं. त्यानंतर रुदरफोर्ड मॉडेल डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनची पोझिशन कुठे असेल, अरेंजमेंट कुठे असेल, हे सुद्धा डज नॉट एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये हे सुद्धा एक्सप्लेन केलं जातं की ते इलेक्ट्रॉनची पोझिशन कुठे असेल, बरोबर. तर या ठिकाणी ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, या ठिकाणी एवढेच ड्रॉबॅक्स होते. आज जे बघितलं, टुडे वी आर लर्न अबाउट ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियाइड्स, then isotopes and isobars will be example and definition, and they differentiate between isotopes and describe the isotopes of carbon and isotones आपण आज बघितलं. आणि त्यानंतर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल सुद्धा आपण बघितलं. देन आज एवढंच. ओके, थँक्यू.